Hello, everyone. Welcome to episode 3 of This Might Change. ఈ ఎపిసోడ్లో కొంచెం వియర్ టాపిక్, మోస్ట్లీ అందరికీ రాదు. ఐ డోంట్ నో హౌ టు స్టార్ట్ ఇట్ ఎగ్జాక్ట్లీ, బట్ ఐవ్ బిన్ థింకింగ్ అబౌట్ మై నేమ్ అలాట్ రీసెంట్లీ కాదు, చాలా కాలం నుంచి ఆలోచిస్తున్నా. సో ఫర్ కాంటెక్స్ట్, నా పేరు హిమాని, HIMANI. అండ్ నేను ఉండే రీజియన్లో నా నేమ్ చాలా రేర్. ఓకే, దెర్ ఆర్ పీపుల్, బట్ ఇట్స్ లైక్ వెరీ యూనిక్ నేమ్. లైక్ ఇప్పుడు నా పేరు గురించి నేను ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నా, ఇప్పుడు వర్క్ చేసే మధ్యలో, ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు, జిమ్ సెషన్స్ అప్పుడు, ఓవర్ థింకింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, ఇదంతా స్పైరలింగ్ అయ్యేటప్పుడు నా పేరు గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాను అనమాట. సో ఐ రియలైజ్ ఐ నెవర్ రియలీ సాట్ విత్ ఇట్, లైక్ ఎందుకు అని. సో యాజ్ ఐమ్ రివీలింగ్ దట్ మై నేమ్ ఇస్ హిమాని. సో for the most of my life, it's just the sound that people used to call me, and I just responded. That's it. పిలుస్తారు, పలుకుతాం. That's how we respond. I think names are just meant for that అని నేను అనుకోండి. బట్ లేట్లీ ఐ బీన్ వండరింగ్, ఎందుకు మన నేమ్స్ జస్ట్ మన లేబుల్స్, మనల్ని పిలిచేదేనా? లైక్ వాట్ ఇఫ్ దే ఆర్ లైక్ డైరెక్షన్స్, ఆర్ వాట్ ఇఫ్ దే మీన్ సంథింగ్ ఎల్స్, సంథింగ్ మోర్, సంథింగ్ డీప్, సంథింగ్ ఏమంటారు, దట్ యు ఆర్ యెట్ టు డిస్కవర్ అనొచ్చు. యా, అది నేను అట్లా అనుకుంటున్నా. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్తా అంటే, ఇట్ ఈస్ when I exactly found out what my name means. I remember, like, when I truly found out, I was like, oh my god, na పేరు మీనింగ్ ఇదా అని నేను అనుకున్నా. సో బేసికలీ హిమాని మీన్స్, ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద వర్డ్ హిమాలయాస్. యా, ఆబ్వియస్లీ కదా. సో విచ్ మీన్స్ స్నో, స్టిల్నెస్, స్ట్రెంగ్త్ అండ్ సంథింగ్ ఏన్షియంట్. సో ఐ వాజ్ లైక్, have you met me? I'm emotional. I am not at all still. I have strength, but I don't know where that comes from. I am yet to discover my ఏమంటారు, the potential of my strength. Ancient, obviously I'm not ancient. ఇదంతా అనుకుంటా కదా. I am emotional, I overthink, I get attached easily, and I spiral quietly and smile like publicly. This is something మనం అందరం చేస్తాం కదా. అండ్ హిమాలయాస్, ద కోల్డ్, స్టిల్ ఐమ్ నాట్ కోల్డ్. ఐమ్ లైక్ ద వార్మెస్ట్ పర్సన్ దట్ యుల్ ఎవర్ మీట్. కానీ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్ మై నేమ్ ఫెల్ట్ లైక్ సంథింగ్ దట్ ఐ హ్యాడెంట్ ఎర్న్డ్ యట్ ఆఫ్టర్ ఐ ఫౌండ్ అవుట్ ద మీనింగ్. నా పేరు మీనింగ్ ఇది, కానీ నేనేంటి ఇట్లా ఉన్న, టోటలీ ఆపోజిట్. అంటే ఆపోజిట్ టోటలీ కాదు, కొన్ని మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు ఎందుకు అని అనుకుంటుండే, టు బీ స్పెసిఫిక్. మై నేమ్ మీనింగ్, when I found out why was I named హిమాని, నేను మా పేరెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగిన, మా డాడీ ఎందుకు నాకు ఈ పేరు పెట్టారు, వాట్ డస్ ఇట్ రియలీ మీన్? దెన్ ఐ ఫౌండ్ అవుట్ it's because Parvati Devi is also called Himani. She is the daughter of Himavat, the king of the mountains, Himalayas. And that part changed something in me. I was like, Himani means Parvati Devi, because Parvati Devi is someone who is very powerful in her own sense. Because Parvati Devi, she is not born perfect. She's someone who became the way she is through her ways అని అనుకోవచ్చు. So I think people forget that. We only talk about Parvati Devi as a goddess, right? Parvati Devi and all those things. But before that, Parvati Devi was just a woman who waited, who was patient, who was resilient, who had a lot of discipline. She waited and she was tested again and again and again. Honestly, that feels very human to me.
See, whenever I try to ఏమంటారు, I love listening to stories. I love knowing about a lot of things since I'm a very curious person. I always want to learn. I always want to learn, and I think that like you can never run out of not learning. There is always something or the other thing that you have to learn, and learning is a continuous process of evolution. This is what I feel. Okay, so there is this story of Parvati Devi that I keep coming back to. It is called Aparna. Why is she called Aparna Devi? If you know or not know. If you don't know, I'll tell you the story. చెప్తా నాకు. సో సతీదేవి చనిపోయాక శివ చాలా he'll completely withdraw from everything. He goes into deep meditation and he disconnects from the entire world kada. So Parvati Devi, she will be the reincarnation of Sati Devi. So she'll be born again as the daughter of mountains. She decides she wants him. Parvati Devi, she wants Shiva. So for that, she didn't chase him. She doesn't chase him. She leaves her palace, she leaves her comfort, she goes into the forest, freezing winters low, chala peak summers low, eating less and less until like she doesn't even eat any leaves. So a tapassu, the way she did the whole thing, she's called Aparna because she is the one who doesn't even consume a leaf. అని దాని మీనింగ్ అనమాట. సో ఈ స్టోరీ విన్నాక నాకేం అర్థమైందంటే దిస్ ఇజంట్ అబౌట్ ద సఫరింగ్, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద చాయిస్ దట్ షీ మేడ్. షీ డెంట్ పర్ఫార్మ్ డివోషన్ టు బీ సీన్, షీ డెంట్ రష్ ద ప్రాసెస్, షీ డెంట్ బెగ్, షీ జస్ట్ కమిటెడ్ టు బికమింగ్. Okay, she was loving the process. So I think that's where I am. I think I'm not chasing, I'm not begging, just tired of abandoning myself to be chosen. I think that's where I'm at in my life right now, I think. And now I'm in this phase where I'm like, okay, let me turn inward for once. Let me build discipline. Let me sit and make myself feel comfortable with myself and let me become. అంటే నేను నన్ను తయారు చేసుకుంటున్నా, ఇఫ్ దట్ మేక్స్ సెన్స్. ఇంకో పార్వతీదేవి స్టోరీ విన్నా. సో ఇట్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఐ కనెక్ట్ టు డీప్లీ అండ్ మన అందరికీ తెలిసిందే. ఇట్స్ అబౌట్ లార్డ్ గణేష. యాజ్ వీ సా ఇన్ ద మూవీస్, చిన్నప్పుడు అన్నీ వినాయక చవితి రాగానే మన మూవీస్ చూస్తుండే కదా, హౌ లార్డ్ గణేష వాజ్ క్రియేటెడ్, ఎట్లా పుట్టారు, ఎట్లా జన్మ తీసుకున్నారు, అదంతా మనం చూస్తుండే. సో పార్వతీదేవి క్రియేటెడ్ హిమ్ ఫర్ హర్ సెల్ఫ్, ఫ్రమ్ హర్ ఓన్ బాడీ, ఫ్రమ్ హర్ ఓన్ ఎనర్జీ కదా. సో షీ గివ్స్ హిమ్ లైఫ్ అండ్ షీ గివ్స్ హిమ్ అ బౌండరీ, లైక్ డోంట్ లెట్ ఎనీవన్ ఇన్, ఇది ఎవరిని రానియకు, ద్వారపాలకుడిలాగా ఉండు అని చెప్తుంది. ఎవరు వచ్చినా రానియద్దు అని చెప్తుంది. సో శివ వస్తారు బికాజ్ అతని ఇల్లు కాబట్టి. తను శివ బౌండరీ క్రాస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాడు, గణేశుడు ఆపుతాడు. ఎందుకంటే దీని తర్వాత మనకి ఏమవుతుందో తెలుసు, ఆ స్టోరీ అంతా తెలుసు. శివ విల్ కట్ ఆఫ్ హిస్ హెడ్ and Parvati Devi, she'll get really angry tarvata. Not in a dramatic way, but in a cosmic way anamata. Because it is something that she created, she loved and she protected and was taken from her without her consent kada. Meeku ఏ రైట్ ఉంది, నేను ఇట్లా కష్టపడి నేను క్రియేట్ చేసింది మీరు నా కన్సెంట్ లేకుండా ఎలా తీసేయగలరు అని చెప్పింది. That feels like a reminder to me that love doesn't mean losing our own autonomy, and creating boundaries which are difficult doesn't make you any lesser.
మనకు బౌండరీస్ ఉన్నంత మాత్రాన మనం దేనికి తక్కువ కాదు. ఇట్ ఓన్లీ షోస్ దట్ వీ ఆర్ మోర్ డిసిప్లిన్డ్. We know what we need and we know what we don't need అన్నట్టు. సో that is protecting what is sacred to you కదా, which is not at all wrong. మనకి కావాల్సింది మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడంలో తప్పేం లేదు. దానికి బౌండరీస్ పెట్టుకుంటాం కదా. సో ఈ స్టోరీ అంతా విన్నాక పార్వతి నెవర్ అపాలజైజ్ ఫర్ హర్ యాంగర్ బికాస్ ఇట్ నెవర్ కేమ్ ఫ్రమ్ ఏమంటారు, it never came from a wrong place. She was angry and she didn't explain it gently, but she stood by it. I think, especially for women, especially for soft women, we are taught to swallow anger. కదా, చిన్నప్పటి నుంచి కోపం తెచ్చుకోకు అని అంటూ ఉంటారు. సో ఇంజస్టిస్ అయిన ప్లేసెస్లో ఎవరైనా మనతో తప్పు లేకుండా మనతో అనడం, మనకు నచ్చింది డిస్ట్రాయ్ చేసినప్పుడు మనం సైలెంట్గా కూర్చోవాలి అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం, విచ్ ఇస్ ఎంటైర్లీ రాంగ్. సో టు బీ అండర్స్టాండింగ్, టు బీ అకామిడేటింగ్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ వీఆర్ టాట్ కదా. చిన్నప్పటి నుంచి జస్ట్ కాంప్రమైజ్ అండర్స్టాండ్ చేసుకో. బట్ పార్వతీదేవి టీచర్స్ సంథింగ్ ఎల్స్, దట్ యాంగర్ కెన్ ఆల్సో బీ సీక్రెట్ టు వెన్ యు ఆర్ యాంగ్రీ ఎట్ ద రైట్ థింగ్ కదా. ఆల్సో దిస్ అదర్ స్టోరీ అనమాట, పార్వతీదేవిని అన్నపూర్ణాదేవి అని ఎందుకు పిలుస్తారు. సో దిస్ స్టోరీ ఆల్వేస్ మేక్స్ మీ స్మైల్. శివ సేస్ ద మెటీరియల్ వరల్డ్ ఈజ్ ఆల్ అన్ ఎల్యూషన్, లోకమంతా మాయా ఇంక్లూడింగ్ ఫుడ్ అని అనేస్తారు అనమాట. సో పార్వతీదేవి వాజ్ లైక్, ఓకే లెట్ మీ షో యూ సంథింగ్ అని అంటారు అని షీ డిసపియర్స్. సో అప్పుడు ద వరల్డ్ విల్ బిగిన్ టు స్టార్వ్ అనమాట. ఫుడ్ ఉండదు, ఏముండదు. అండ్ శివకు కూడా లార్డ్ శివ కూడా ఏం ఫుడ్ ఉండదు అనమాట. సో ఓన్లీ దెన్ అప్పుడు పార్వతీదేవి రిటర్న్ అయ్యి చెప్తారు, యాజ్ అన్నపూర్ణ ద గాడెస్ ఆఫ్ నరిష్మెంట్, షిల్ సే ఫీడింగ్ ఎవ్రీ వన్ ఇంక్లూడింగ్ శివ, షిల్ సే ఫుడ్ can never be an illusion, teaching him that spirituality without grounding is incomplete. He cannot say like everything is an illusion అని చెప్తారు. సో food is actually very important. Food can never be an illusion. It is something that will drive us అని అంటారు. సో టీచింగ్, షీ థాట్ హిమ్ లైక్, మీరు ఇలా అనొద్దు, ప్రతిదాన్ని ఇలా అనేయద్దు. కానీ this story feels very like professional to me. Like dreams are important, depth is important, so is the nourishment and so is the stability, so is the material world కదా. అన్నీ ఇంపార్టెంటే, కానీ అది ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలో నేర్చుకోవాలి, లైఫ్ని ఇంకా ఎవ్రీథింగ్. I think this is what I want to do too. Not to escape the world, but to exist in it fully exist అవ్వాలి without losing myself. It's like living the life without ఏమంటారు, without trying to fake my personality అని అంటారు కదా. నువ్వు నీకు నిజాయితీగా ఉండాలి అని. ఇంకొక స్టోరీ కూడా చెప్తా. సో పార్వతీదేవి తపస్సు చేస్తారనమాట. తపస్సు చేసేటప్పుడు షీ విల్ హియర్ అ చైల్డ్, చిన్న బాబు పాప ఏడుపు వినిపిస్తుంది అనమాట, అరవడం. అయితే అక్కడ ఏమవుతుంది, ఒక క్రొకడైల్ ఆ బాబుని అటాక్ చేయడానికి వస్తుంది అనమాట. సో వితౌట్ థింకింగ్ షీ విల్ గో టు ద చైల్డ్ రన్నింగ్ టు సేవ్ హిమ్. సో ద క్రొకడైల్ ఆస్క్ ఫర్ లైక్, నీ తపస్సు చేసిన ఫలాన్ని నాకు ఇవ్వు, నేను అప్పుడు బాబుని నేను వదిలేస్తా ఎక్స్చేంజ్ లాగా అంటది. ఎవ్రీథింగ్ దాట్ షీ వర్క్డ్ ఫర్, షీ గివ్స్ ఇట్ అప్, ఇచ్చేస్తుంది, నువ్వు తీసుకో అని ఇమ్మీడియట్లీ వితౌట్ అ సెకండ్ థాట్, బికాస్ హర్ ఓన్లీ మోటివ్ వాజ్ టు సేవ్ ద చైల్డ్ కదా. అండ్ ఐ డోంట్ నో, దట్ కైండ్ ఆఫ్ కంపాషన్ ఫీల్స్ రియలీ రేర్ కదా. ఇప్పుడున్న లోకంలో అలాంటి కంపాషన్ చాలా చాలా రేర్. రిమైండ్స్ మీ దట్
strong doesn't mean that you have to become selfish. That power doesn't have to harden you. The final story, ద టెస్ట్ ఆఫ్ అ లవ్. ఇది మీకు తెలుసో తెలియదో బట్ పార్వతీదేవి శివుడి కోసం తపస్సు చేస్తూ ఉంటుందన్నమాట. సో శివ ఏం చేస్తాడు, సప్త రిషీస్ని పంపిస్తారు పార్వతీదేవిని డిస్కరేజ్ చేయడానికి. దే టెల్ హర్ శివుడు సిమెట్రీస్లో శ్మశానంలో ఉంటాడు, శివుడికి అసలు ఆస్తి లేదు, హీస్ టోటలీ డిటాచ్డ్, హౌ కెన్ యూ లైక్ లవ్ హిమ్, ఇదంతా నీకు కరెక్ట్ కాదు అని అంటుంటారనమాట. సో పార్వతీదేవి ఏమంటారు, షీల్ సే ఐ యామ్ ఆల్రెడీ చూసన్ హిమ్ ఇన్ మై హార్ట్. నేను ఆల్రెడీ శివ నా వారు అని నా మనసులో అనుకున్నా అని అనేస్తుంది. షీ డజంట్ డిఫెండ్, షీ డజంట్ జస్టిఫై, షీ జస్ట్ నోస్. అండ్ దాట్స్ లైక్ గ్రేట్ విజ్డమ్. ఇవన్నీ స్టోరీస్ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, దీస్ స్టోరీస్ మేడ్ మీ రియలైజ్ దట్ పార్వతీదేవి wasn't like one divine personality. She was Himani, the daughter of mountains, Aparna Devi, the unwavering, Annapurna Devi, the nourishing goddess, Ankocho, Durga and Kali for the fierceness, and Gauri Devi being gentle. She evolved. Kada. She was continuously growing and changing, but she was never she didn't lose herself. Maybe that's what names are for. Not something you live up to immediately, but something that you build. నీ లైఫ్ నువ్వు ప్రోగ్రెస్ అయ్యే కొద్దీ నువ్వు నీ పర్సనాలిటీని నువ్వు బిల్డ్ చేసుకుంటూ వెళ్తావు కదా, త్రూ దోస్ లైక్ లిటిల్ ఫేజెస్, త్రూ మిస్టేక్స్, త్రూ సెల్ఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్, చూసింగ్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్, everything else. So I think I'm not fully Himani yet. I still overthink, I still get attached, I still doubt myself, and I'm learning and I'm standing still. మనం దేన్ని రష్ చేయొద్దు, దేన్ని బెగ్ చేయొద్దు. You just have to trust the process and put in the work and be true to that. Be true to yourself and to become grounded like the mountains that I'm named after. So maybe becoming is something that doesn't need to be loud. Maybe it's quiet, maybe it's invisible, maybe it's slow, and maybe it's just you choosing yourself again and again. Kada. It's like the audio, fall in love again and again and వస్తుంది కదా. So it's just like that. You just have to fall in love with yourself again and again and again. Yeah. అంతే.